Всем привет! Это Карина и канал Travel and Invest. Сегодня у нас будет необычный ролик в плане того, что я пришла к застройщику, но здесь нет русскоговорящих риэлторов, поэтому ролик у нас будет на английском, но, конечно, все будут субтитры указаны. Итак, я в проекте, который называется Las Lagunas, и это большой застройщик, у него уже 10 построенных объектов, застройщик называется Los Amigos. Застройщик сам мексиканская компания, но владельцами является один человек из Германии, а второй из США. Вот, на мой взгляд, это очень красивые проекты. Стоимость, например, студии в этом проекте начинается от $160. Да, как если вы смотрели уже мое другое видео, там было сказано о том, какие еще дополнительные расходы вам нужны при покупке недвижимости в Мексике. Да. Если нет, то скажу, это у нас 8%, то есть нужно рассчитывать на то, что, допустим, если вы покупаете недвижимость за $160 тысяч, то еще плюс 8% на оформление и на вот пошлину за владение этой недвижимостью. Вот. Ну что, давайте посмотрим сам проект. An underground spa. There we have the common bathrooms and showers for the pool. Okay. Here we have a jungle bar. We have a smart flower here. It's a solar panel, and the peculiar thing about this is that it follows the sun. It moves Oh, wow. follow the sun. So That's it a really gets nice idea. As much energy as it can. And There is only 2 in Latin America, and both are ours. People who are living here is paying less maintenance fees than usual. No, well, yeah, because they pay less for maintenance because they don't have to pay electricity for the common areas. So yeah, That's the nice. maintenance is lower. Yeah. Okay. All the pools that are here are common, so everybody can use this pool. And in the ground floor, we have the stream of units. You can see those windows, so they just open their door and they can jump right to the water. That's Yeah, nice. Yeah, those are amazing. And in the top floor, we have the penthouses. All the penthouses have a pool. In Tulum, it is very rare to have one of these. Okay. So this is something very peculiar. We are going to the B300. So there are 3 floors, right? Yes. Okay. Yeah, here in Tulum, 3 floors is the maximum we can have. How do you think in the future here can be high buildings in Tulum or not? No, because the ground is like empty. It's full of caves on the ground. Usually people who buy here apartments, they are buying for themselves or for renting? For renting. Yeah, And do you have a managing company who rent this, or they do by themselves? No, we take care of everything. Okay. They deal with all the vacational rental issues. Everything. Okay. And how much does it cost? It costs, I think, 30%. 30%. It's including utilities and management fee or It not? doesn't include the payment of the electricity, the internet, and the water. You have to pay that apart. But it is very, very affordable. Okay. So from 10 projects of the company Los Amigos, how much is completed and how much is in progress? The templates are completely done. We're just about to start constructing the new ones. So 10 is done. 10 are done. Okay. Yes, they are Okay. done. This is just a regular studio. It's like a hotel room. You have like a little kitchen. You have everything you need to be on vacation here. These are our basic. Completion, yeah. Yeah. The other picture that I can show you a bit. Okay. So you see the finishes and how well done everything is. The balcony, I'll open the balcony for you so you see the view. Так, вот такая у нас есть тут комната, студия, да, в основном, значит, у нас тут студии, как мне сказали, вот с таким видом на бассейн, очень симпатичный двор, значит, так, all rooms have a balcony? Yes. Yes? Okay. Ну, здесь очень хорошая вентиляция, я чувствую, что тут просто очень-очень прохладно.
Мгм. Интересно, кстати, что в Мексике я заметила, что очень часто, вот даже если холодильник маленький, то он все равно вот с такой отдельной нормальной морозилкой. Для теплой страны это, конечно, очень большой бонус. И еще интересно, что вот они масло, например, ставят. Вот я редко где такое встречала. What is the average price for one night in a studio? Like right now, I think it's like $80. $80. 85. Mm-hmm. It's high season or low season? Low season. Low season. And And it's full. and it's high season, how much it can be? Oh, it can be very expensive. This project is very new, so they are still like positioning all the rooms in Airbnb, so it's not that expensive. But I think in high season they're like 150, 160. These are the smallest. Вот у нас, значит, такая ванная с душем, стеклянной дверцей. Местом, где посидеть, кстати, тоже не первый раз в Мексике замечаю такую интересную вещь. Вот. Ну, достаточно стандартненько, но все красиво, все очень современно, я бы даже сказала, по-европейски. If people buy a flat, it's already with a renovation? I mean, everything with furniture, everything with... Or no, it's like a gray... Yeah, it just comes like with the kitchen, the closets, everything, but no furniture. Yeah, but at the end we give you a package of furniture, so you can just go and buy it, so your apartment looks like your renders. But yeah, Okay. it doesn't have the furniture. If, for example, person is abroad, can he or she ask you to make all this furniture? Yeah, of course. Yeah, Okay. yeah, we can do it. In this project, for example, what is the price starting from what? $160,000. Those apartments were that much. Okay, and it's 35, yes, you told, quadrat meters? How many? How many, what is the area? How many quadrat meters it is? 35. 35, okay. 35 for $160,000. Okay. And the biggest one is $700,000. It is 4 bedrooms. 4 bedroom. 4 bathrooms. A very free unit is the last one we have here. And approximately, what is the area of this big one? 4 bedrooms, but it's small, like 200 large? meters. 200 meters. Yeah. Вот такая здесь тишина, благодать, просто идеальное место для того, чтобы разгрузиться вообще от тяжелых будней, от всего. Действительно, да. Если вот человек живет в большом городе, приезжать сюда, отдыхать на природе, вот здесь действительно свежий воздух. То есть в Мехико-Сити я там задыхалась, а здесь просто, ну, честно скажу, лучше, чем в Канкуне с точки зрения воздуха, да, и тишины. Поэтому тут каждому свое. Канкун мне очень нравится своим масштабом. Здесь более такая очень релаксовая и спокойная атмосфера. Ну, а вот что у них действительно прям уникальное, что мне очень прям понравилось. Посмотрите, у них есть собственный такой, как мини-пассажирский дрон. Посмотрите, они еще ждут разрешения на то, чтобы летать на таком. Но когда это разрешение будет получено, вот владельцы этих квартир смогут летать на этом дроне. Does people need to pay extra something for that? No. No? Oh, so nice bonus. Yeah. Ох, вы только посмотрите. Это у нас второй проект этой компании. Называется Панорамик. Ну, прям красота. Вот постарались люди, действительно. There are any available flats for selling? Here is sold out. Yeah. Okay. Sold out. I just want to show you like what we have made before, Yeah. so you have an idea what we are going to do later. Okay. That's why I'm showing you. But yeah, this is sold out. And how many years this project This is? is 4 years old. All the apartments have a service room, so they have laundry, they have a full kitchen, a living room, a dining room, 2 bedrooms, 2 bathrooms,
They're quite spacious. Previous project had a Schindler elevators, right? And this is elevadores. It's some local elevators. Elevators. Or this is a company of elevator, or it is not company. It's like Oh yes, a company, Elevadores del Golfo. It's the company who put all this elevator is just one for the whole project, but it is enough. Ох, ну что, вот такой, о боже мой. Знаете мне, что это напоминает? Нет, напоминает Рейхстаг. Вот правда. Там тоже такая вот огромная вентиляция. Да, очень красиво. Сколько же стоит содержание всего такого участка и обслуживание? Итак, значит, владелец платит 1% от стоимости своего жилья в год. Платеж может быть либо раз в год, либо раз в 3 месяца. То есть в зависимости от того, насколько у вас дорогая недвижимость, 1% от этого. Помимо 1%, дополнительные еще платежи – это вода, электричество оба по счетчикам и интернет. Итак, мы сейчас с вами посмотрим апартаменты. Односпальные апартаменты. Вот с таким красивым видом во двор. Мне очень, кстати, нравится вот этот вот стол, потому что он прозрачный, он выглядит настолько просто легким, в плане того, что не занимает пространство, что прям идеально. То есть у каждого квартиры здесь есть свой собственный балкончик с красивым видом, кондиционер, вентилятор. Вентиляторы в Мексике, кстати, практически везде. Здесь у нас есть кухня. То есть такая же микроволновка, варочная поверхность, кофемашина, полностью вся посуда, конечно же. И, кстати, вот так как это квартира для жизни, посмотрите, здесь есть большой холодильник. Вот. Так, что у нас тут здесь получается? Вот такая просторная ванна, душ. Соответственно, вот так выглядит весь санузел. И вот такая здесь красивая лестничная клетка. Тоже посмотрите, как продумано, что свет попадает с самого верха. И, соответственно, если у вас здесь квартира, то за электричество счета за общую получаются не такие большие. Сейчас мы с вами посмотрим самый первый проект Лос-Амигос. Называется он Central Park. То есть, когда они только начали это строить, в этом районе вообще ничего не было. Это просто был единственный жилой комплекс во всей округе. Так, вот такая территория. Вы только посмотрите, я уже вижу просто очень-очень-очень классную вещь. Я понимаю, почему это место сразу набрало популярность. Да, когда есть такие фичи у квартиры, то, ну, как бы вы сами понимаете, это такая инстаграмная вещь. Популярность разойдется намного быстрее, чем без них. Смотрите, что здесь еще есть. Это просто трехэтажный спортивный зал. Давайте все посмотрим. Так как один из владельцев, он бодибилдер, соответственно, вот детище. Ну классно, вы просто посмотрите. Кто бы мог подумать, что в джунглях можно встретить прям настоящий такой полноценный спортивный зал. Так что если вы фанаты спорта, то, конечно, это место, это просто рай для вас. Не везде есть возможность его вообще найти хороший. Ох, да. Кто-то мне, конечно, может возразить, было бы желание, но вы сами понимаете, приседать, не знаю, с 5-литровкой дома, когда нет зала, или ходить в такую красоту, это, конечно, две большие разницы. В общем, я забыла, что здесь все-таки первый этаж вообще не считается этажом, даже никаким.
И, соответственно, это даже не трехэтажный, а четырехэтажный спортзал. Ой. То есть вот еще есть у нас терраса. Спортзал на свежем воздухе. Фух. Да, я бы здесь отдохнула, конечно. Last but not least, I would like to thank you, Letizia Guzman, for this meeting arrangement. Letizia is a realtor from company Mi Mercado in Mobiliario. I will leave her contacts under this video. Thank you very much. Только что мы с вами посмотрели просто прекрасные проекты на берегу Карибского моря, залива. Вот. Если вам что-нибудь из этого понравилось, или вы хотите инвестировать в недвижимость, где почти круглый год сезон, ну, то есть, как сказала мне представитель застройщика, сезон по сути здесь 10 месяцев в году, потому что только в сентябре и октябре дожди, в остальное солнышко, и тут всегда тепло. Вот. Конечно, это не дешевая недвижимость, но и она недешево сдается. Поэтому, посчитав, возможно, это будет хорошим вариантом. В любом случае, если вам это заинтересовало, обращайтесь ко мне, либо я оставлю контакты внизу под видео. Всего хорошего и хороших инвестиций!